ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಯರ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. A company has incurred fixed expenses of rupees 4,50,000. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ A company has incurred fixed expenses of rupees 4,50,000 with the sales of rupees 15 lakh and earned a profit of rupees 3 lakh during the first half year. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ in the second half year suffered a loss of rupees 1,50,000. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 lakh ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 1,50,000 ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ PV ratio DP margin of safety for the first half. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ PV ratio ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ DP ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ expected to sales value for a second half year assuming that selling price and the fixed expenses remain unchanged. Sorry, selling expenses ಏನಿದೆ ಆಗ selling price fixed expenses ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ second half year. At the third one is the rate point and margin of safety for both year ಅಥವಾ fourth year ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ first half year ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ PV ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. contribution is equal to fixed cost will be given, fixed cost and also profit will be given, contribution is equal to fixed cost plus profit. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ fixed cost amount of is 4,50,000 and the remaining so profit of is 3 lakh is equal to 7,50,000. 7,50,000 is one. Point number 1. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು calculation of contribution ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ contribution ಅಂದ್ರೆ PV ratio ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ contribution ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PV ratio ಬರುತ್ತೆ. Number 1 PV ratio. PV ratio is equal to contribution over sales into 100. Sales into 100. And the contribution will be calculated amount of this 7,50,000. 7,50,000 divided by sales will be given 15 lakh. 15 lakh into 100 is equal to 50% of PV ratio is 50%. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 7,50,000 ಮುಂದೆ ಬಂದು 7,50,000 ಅಲ್ಲಿ 7,50,000 ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 15,00,000 ಆಫ್ಟರ್ 100 ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆಗುತ್ತೆ.
Second one is in case में BEP. BEP is equal to fixed cost over PV ratio. Fixed cost over PV ratio into 100. Agar PV ratio ಅಂತ ಬಂದಾಗ fixed cost ಗೆ given amount of this more than 50,000 PV ratio will be calculated 50 into 100. So 51 lakh 100 sorry square 4,50,000 into 2 is equal to 9 lakh. 9 lakh rupees will be treated as the next thing is the number 3 margin of safety. Margin of safety is equal to actual sales minus sales fee upon BEP sales. Actual sales minus sales at BEP. Sales at BEP. Actual sales will be given in the problem. Amount of this 15 lakh. So in this way, we will be calculating amount of this 9 lakh, 9 lakh. So remaining balance will be treated as 6 lakh. 6 lakh will be treated as margin of sale. Hence, in the first half year, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Contribution is equal to fixed cost plus profit. And fixed cost plus profit nandagutte contribution is equal to. So in case we are suffering a loss of rupees 1,50,000 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so in case we fixed cost will be fixed alva fixed cost plus or minus loss ಆಗಿದೆ. contribution is equal to fixed cost plus profit. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ is given in the problem 4,60,000 suffering a loss of rupees 1,50,000 remaining balance 3 lakh will be treated as profit. 3 lakh will be treated as ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 lakh ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 500 ಸೇಲ್ಸ್ required our sales is equal to sales required or sales is equal to fixed cost minus losses over PV ratio. PV ratio to 100. So in this way, fixed cost is 4,50,000. Losses is 1,50,000 over PV ratio is how much percent? 50% into 100. So, yes, 3 lakh divided by 50 into 100 is equal to 6 lakh. Sales will be 6 lakh. Sales will be 6 lakh. So fixed expenses for both year or whole year ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ both year or first half year or also second half
Fixed cost will be fixed. There is no changes. And 4,50,000 and remaining will be 4,50,000. Contribution of interest first of year amount of this first of year contribution interest only 7,50,000. Second of year interest ಆಗಿದೆ 3 lakh ಆಗಿದೆ. ಸತ್ತರಿಗೆ losses of rupees 1,50,000. ಹಾಗಾಗಿ so BP is equal to fixed cost over PV ratio into PV ratio into fixed cost amount of this fixed cost amount of this both year first half year 4,50,000 then second half year 4,50,000 ಹಾಗಾಗಿ so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು fixed expenses for both years fixed cost for both year both year means first half year and second half year bracket में first half year and second of year ಅಂದ್ರೆ 1 year gap both of year ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ both of year ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು both of year is first of year and second of year ಅಲ್ಲಿಗೆ 4,50,000 plus 4,50,000 first 4,50,000 is equal to 9 lakh ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 1 year ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ 4 year ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ fixed expenses of first half year 4,50,000 remaining half year is 4,50,000 already 1 year ಗೆ ಸೈಡ್ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 9 lakh so BP is equal to fixed cost over PV ratio into 100. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ amount of risk 9 lakh divided by 50 100 is equal to 18 lakh. 18 lakh is side respect BP. So it displaces during the first half year and also second half year. Side respect stays during the first half year and second half. Good. Another says during the first half year, says during the first half year says amount of says note says amount of given the problem 15 lakh says during the second half year, so you have to calculate the sales amount of this 6 lakh. And the total value 20 lakh.
Sales turnover, sales turnover, turnover during the year. During the year means first and second of year. First and second of year में ना so and sales turnover during the year. So I guess 1 lakh. 1 lakh. Alright, so I guess the margin of safety. Margin of safety is equal to actual sales minus sales at B. Sales at BEP. Actual sales estimate 21 lakhs. Sales turnover is 21 lakh minus so investment BEP calculated amount of 18 lakh. Remaining balance is so investment 3 lakh. 3 lakh. 3 lakhs. Then we will note in the next second of years in the next second of year the company suffered a losses of rupees 1,50,000. 1,50,000. It means the total contribution of the company is in a position to recover contribution is equal to sales minus variable cost is equal to fixed cost plus or minus profit or losses. Contribution is equal to contribution over fixed cost or losses. Contribution is equal to fixed cost minus losses is equal to rupees 3 lakh is considered as contribution. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ from the following data relating to a company calculate the break-even sales means BEP sales. ಇದರಲ್ಲಿ break-even point of BEP ಅಂತ break-even point of sales ಅಂತ break-even point of sales means seriously BEP or BEP sales or sales BEP. ಹಾಗಾಗಿ second one is sales equal to only a profit of rupees 6,000 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
So period total sales total cost first period 42,500 38,700 second period 39,200 36,850 ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬಿಇಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಇಪಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಇಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 6000 ಪರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ is equal to profit sale ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು total cost means total cost is equal to variable cost plus fixed cost alva total cost is equal to variable cost plus fixed cost sales minus total cost is equal to profit ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 44,500 ಆಗಿದೆ 38,700 ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 3,800 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ 2,348 ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ divided by the sign aspect ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು 3000 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ 42,500 ಅಲ್ಲಿ 48,700 ಹೋದ್ರೆ 38,700 ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ratio of the variable cost to the sales and ratio of variable cost to the sales and ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ variable cost percentage ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ in this page variable cost ಬೇಕಾದ್ರೆ ratio of
variable cost, variable cost, variable cost to sales, to sales, to sales. Variable cost or percentage is equal to variable cost, variable cost per percentage, variable cost percentage, variable cost percentage is equal to change in the total cost, change in the total cost, change in the total cost over change in sales, change in sales, change in sales into 100, change in sales into 100. So I will the variable cost is equal to formula is equal to change in the yes, 1,848 over 3,300 into 100 market is equal to percentage. 56 is equal to 56. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 56% ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗಲೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು 44% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ so how they calculate the PV ratio ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ PV ratio is equal to contribution of sales into active market. ಆದರೆ variable cost ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ PV ratio ಅಂತ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು variable cost ಅಂದ್ರೆ contribution ಬರುತ್ತೆ ಸೊ contribution ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ PV ratio ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು fixed cost plus profit that is a contribution over sales and coordinate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ is equal to sales minus variable cost. Sales minus variable cost percentage and sales percentage minus variable cost percentage. Sales percentage 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ variable cost ಎಷ್ಟು 56 ಆಗಿತ್ತು PV ratio remaining balance is 44%. PV ratio is equal to the ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ PV ರೇಷಿಯೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಚುಂಬಕದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ
changing the total cost or changing the sales into 100 ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ changing the sales into 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ changing the total cost ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು changing the total cost ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ changing the sales ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ changing the total cost changing the sales changing the total cost ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು 1000 800 ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೇ ಕೆಳಗೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ into 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ into 100 ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೇಲ್ಸ್ minus variable cost is equal to contribution. Alva. Haga sales must be 100. Sales must be 100. Sales more arguably. Alva. In now we will find out the variable cost. Haga. So variable cost is equal to ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು 66 ಆಗಿದೆ. Alva. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44% ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 44 ಇದೆ percentage increment ಮಾಡಿರೋದು percentage ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 44 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 56% ಬಂತಲ್ವಾ ಈ 56% ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 56% ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ
contribution with other sales divided by contribution divided by sales into what target market that is the easiest then so in this way you will the formula apply model in next year sales formula half of is 6000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಇದೆ so ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಪಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ fixed cost ನೋಡಿ fixed cost is equal to calculation of fixed cost total cost ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ fixed cost ಸಿಗುತ್ತೆ fixed cost for first half year fixed cost for first half year total cost in period cost total cost in period cost yes total cost in period cost 38 to say 700 less variable cost less variable cost only yes sir 21,000 we don't know sir so 56% like that ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ 42,500 ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ into variable cost percentage divided by sales percentage ಅಲ್ವಾ sales percentage ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಮೌಂಟ್ sales amount ಎಷ್ಟಿದೆ 42,500 ಅಲ್ವಾ 42,500 into variable cost to 56% is to unpaid full amount is 20 okay 23,800 remaining balance 14,900 14,900 fixed cost fixed cost will be fixed there is no changes here second period ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ BP is equal to fixed cost over PV ratio into fixed cost amount of is 14,900 divided by PV ratio is 44% into 100 is equal to 864. See the last one is done. Sales report to appropriate sales required to early appropriate RBA profit of 6,000 sales required for RBA profit of rupees 6,000 sales is total one sales
required equal to sales required equal to fixed cost plus divide profit over PV ratio into 100. And fixed cost we have to find out 14,900 plus profitability one amount of 6,000 divided by PV ratio is 44,000 into 5. Yes, sir. 47,000. 47,500. Again, put it this way. As the problem, it was over divided by 44 into 100 as a input amount of base 47,500. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಲಿಷ್ಟೇ ನೀವು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೇರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಸನ್ನ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಟಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ